Welcome to all. Today, now in this section, we are going to deal about 10th Maths subject, first lesson, relations and function, exercise 1.1, fifth sum. Listen, see the question, given A equal to one set, B equal to another one set, C equal to one set and D equal to. 4 sets are given. Check if A intersection C cross B intersection D equal to A cross B intersection C cross D is true. என்னன்னா A, B, C, D என 4 செட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம இந்த கண்டிஷன், இந்த ஈக்குவேஷன் ட்ரூவா அப்படின்னு உள்ளதை வெரிஃபை பண்ண போகிறோம், செக் பண்ண போகிறோம். லிசன், in the previous problem also we have done like this model. If the question is asking check or verify or prove that or show that, means we have to take LHS and RHS. இந்த கொஸ்டினில் செக் கேட்டிருக்காங்க, வெரிஃபைன்னு கேட்டாலும், ப்ரூவ் தட் கேட்டாலும், ஷோ தட் கேட்டாலும் நம்ம எல்ஹெச்எஸ்ஸை தனியாக செய்யணும், ஆர்ஹெச்எஸ்ஸை தனியாக செய்யணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we can take LHS. LHS means left hand side. For that, இந்த LHS 2 brackets are having, அதாவது 2 bracket இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்கெட்டை ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிப்போம். A intersection C. We know the set A. ஸோ A set எழுதியிருக்கிறேன். In between symbol intersection. அடுத்து என்ன இருக்கு? C. So we have to write C set. Then in between the symbol is intersection. Intersection means common. ஸோ இந்த ரெண்டுலையும் எது காமனாக இருக்கிறதோ அதை எழுதணும். The common element in these 2 sets are 3. So we have to write 3 here. Likewise, the second bracket, B intersection D. B set, then intersection D set. Intersection means we know common element. 3,5 is common for both the 2 sets. 3 இருக்கு, 5 இருக்கு. ஸோ இதை எழுதுனேன். பட் த எல்ஹெச்எஸ் இஸ், எல்ஹெச்எஸ்னா என்ன? A intersection C cross B intersection D. ஸோ அதை எழுதியிருக்கிறேன். A intersection C we know 3, B intersection we know 3,5. In between which symbol? எப்போவுமே 2 செட் எழுதணும்னா அதுக்கு இடையில இருக்கிற சிம்பிள் என்னன்னு பார்க்கணும். இன்டர்செக்ஷன் இருந்தால் இன்டர்செக்ஷன், யூனியன் இருந்தால் யூனியன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இங்கே கிராஸ் இருக்கு. கிராஸ் மீன்ஸ் we already know the Cartesian product is ஃபர்ஸ்ட் செட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று எடுக்கணும், அடுத்த செட்டில் அடுத்த எலிமெண்ட், அது ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே எழுதணும். ஸோ 3,3, நெக்ஸ்ட் ப்ராக்கெட் 3,5. லெட் us take this equation as equation number 1. LHS completed. Now we have to do RHS. You have to see the question in the RHS, that is right hand side. There are 2 brackets. Right hand side லையும் என்ன 2 bracket இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் bracket எடுப்போம். A cross B. A set எழுதியிருக்கிறேன், cross B set எழுதியிருக்கிறேன். cross means நமக்கு தெரியும், இங்கே இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் கொண்டு இங்கே இருக்கிற எல்லாத்தையும் முடிக்கணும். ஸோ 1,2, 1,3, 1,5. Likewise 2,2, 2,3, 2,5. Likewise 3, அதை தான் எழுதியிருக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் bracket is C cross D. C set எழுதியிருக்கிறேன், cross D set எழுதியிருக்கிறேன். Here also என்ன இருக்கு சென்டரில்? cross. crossனா நமக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியும், கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். Then the right hand side is together. A cross B intersection C cross D. A cross B செட்டை அப்படியே எழுதியிருக்கிறேன். இங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணினேன். A cross B செட்டை அப்படியே எடுத்து எழுதியிருக்கிறேன். இன்டர்செக்ஷன் C cross D செட்டை அப்படியே எழுதியிருக்கிறேன். In between which symbol?
intersection. Again, intersection means what? Common element. We have to write the common element both present in both the sets. ரெண்டு செட்டிலையும் எது காமன் எலிமெண்ட்டாக இருக்கோ அதை எடுத்து எழுதணும். 1,2 இங்கே இல்லை. இங்கே பார்த்தா தெரியும் 1 வச்சுள்ள எந்த நம்பருமே இங்கே இல்லை. ஸோ அதை விட்டுறலாம். 2 வச்சுள்ள நம்பரும் இல்லை. 3க்கு போவோம். 3,2 அது இங்கே இல்லை. But 3,3 is present in both the two sets, so we can write here. Likewise, 3,5 also present in both the two sets, we can write here. அதுக்கு மேலே இல்லை. ஸோ அதோட முடிஞ்சிட்டு take this as equation number 2. First equation பாருங்க. 3,3 இங்கேயும் 3,3 இங்கே 3,5 here also 3,5. ஸோ ரெண்டு equationலையும் right hand side equal. நமக்கு தெரியும் if the right hand sides are equal in two equation, that equation left hand side should be equal. அதாவது ஒரு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவலாக இருந்தால் கட்டாயம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எப்படி தான் இருக்கும்? ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எது இது? ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் டி. இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? இந்த ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு என்ன இருக்கு? ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி கிராஸ் டி. அப்போ நமக்கு இது கிடைச்சாச்சு. கொஸ்டினை பாருங்க. கொஸ்டினில் என்ன இருக்கிறதோ அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம இது ஈக்குவல்னு கிடைச்சதுனால நம்ம என்ன எழுதலாம்? இட் இஸ் ட்ரூ. அவங்க கேட்டிருக்காங்க, அது செக் பண்ண ட்ரூவான்னு செக் பண்ண கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வி கேன் ரைட் இட் இஸ் ட்ரூ. ஒரு தடவை விட கவனிங்கம்மா. கொஸ்டினில் ஏ செட், பி செட், சி செட், டி செட் 4 செட்ஸ் தந்திருக்கிறாங்க. we have to verify this one. வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு எல்ஹெச்எஸில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்கெட் எழுதியிருக்கிறேன். இன் பிட்வீன் இன்டர்செக்ஷன். இன்டர்செக்ஷன் மீன்ஸ் காமன் எலிமெண்ட். ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்கிற எலிமெண்ட்டை எழுதியிருக்கிறேன். அடுத்த ப்ராக்கெட் பி இன்டர்செக்ஷன் டி. இதுலேயும் இன்டர்செக்ஷன் காமன் எலிமெண்ட்டை எழுதியிருக்கிறேன். தென் டுகெதர் எல்ஹெச்எஸ் டுகெதர் என்ன இருக்குது? ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் டி. ஃபர்ஸ்ட்டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி எழுதியிருக்கிறேன், கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் டி எழுதி. இன் பிட்வீன் கிராஸ்னா நமக்கு தெரியும் கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு. இங்கே இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் செகண்ட் எலிமெண்ட். இது முடிஞ்சிட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்ப்போம். ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் 2 ப்ராக்கெட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்கெட்டை எழுதியிருக்கிறேன் ஏ கிராஸ் பி. இதுக்கு கிராஸ் எடுக்கணும். இங்கே இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட், இங்கே இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட், இங்கே இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட், இங்கே இருக்கிற செகண்ட். இது உங்களுக்கு தெரியும். லைக்வைஸ் செகண்ட் ப்ராக்கெட் சி கிராஸ் டி. சி எழுதியிருக்கிறேன், கிராஸ் டி எழுதியிருக்கிறேன். ரெண்டையும் கிராஸ் எடுத்து போட்டிருக்கிறேன். ரைட் ஹேண்ட் சைடு டுகெதர் என்ன இருக்கு? ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி கிராஸ் டி. ஏ கிராஸ் பி செட்டை எடுத்து எழுதியிருக்கிறேன். இங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணினதை இங்கே போட்டிருக்கிறோம். இன்டர்செக்ஷன் சி கிராஸ் டி இங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணினதை இங்கே போட்டிருக்கிறோம். இன் பிட்வீன் என்ன சிம்பிள்? இன்டர்செக்ஷன். இன்டர்செக்ஷன்னா என்ன செய்யணும்? ரெண்டுலேயும் காமன் எலிமெண்ட். த காமன் எலிமெண்ட் ப்ரெசன்ட் இன் போத் த டூ செட்ஸ் ஆர் 3,3 and 3,5. Take this as equation number 2. Equation 1ஐயும் 2ஐயும் கவனிப்போம். இங்கேயும் 3,3, இங்கேயும் 3,3, இங்கேயும் 3,5, இங்கேயும் 3,5. ஸோ ஃப்ரம் equation 1 and 2 பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல். அதாவது ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வலது பக்கத்தில் சேம் டேர்ம்ஸ் கிடச்சிருக்கு. ஸோ ரெண்டு ஈக்குவேஷனோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்ப்போம். this A intersection C cross B intersection D equal to இதோட left hand side அது equal. அப்போ நமக்கு கொஸ்டினை பார்ப்போம். இதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்கே ஈக்குவல்னு செக் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. நமக்கு இங்கே என்ன தான் கிடைச்சது? ஈக்குவல்னு கிடைச்சது. ஸோ இட் இஸ் ட்ரூ. இதோட இந்த சம் முடியுது. அடுத்த சம்மை என்னோட சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்குவீங்க. தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.